ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ചേർത്ത് ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಅಂಗವಾದ ದರ್ಗಾ ವಟಾರಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡಪಾಯಿರು. ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ധ്വജാരോഹണ നടപ്പായിരു. കൊറോണ ദാത്ര കറി സർത്തി തുമ്പുപോയിന ഉള്ളാല ഉറുസ് ഈ സർത്തി പൊരുളുടെ നടപടി പണ്ടത് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ഹാരൈസേര്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പതാക ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫി തങ്ങളുടെ ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും എല്ലാ റാഹത്തിൽ ഉറുസ് യാതൊരു വിഷമവുമില്ലാതെ കൊണ്ട് വളരെ റാഹത്തിൽ അള്ളാഹു കഴിച്ചു കൂടി തരുമാറാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നാട്ടുകാരും തൊട്ടടുത്ത് എല്ലാവരും നല്ല സഹകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മദനി തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കൂറ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിഷമങ്ങളുമില്ലാതെ ആരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിദ്വേഷമില്ലാതെ കണ്ടു എല്ലാവരും നല്ല ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ സദുദ്യമത്തിൽ ഈ ഉറൂസിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികം എങ്ങനെയെല്ലാം സഹകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെല്ലാം സഹകരിക്കണമെന്ന് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ತೋಡಾರ್ ಪಾದಿರೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೊರ್ತುಡು ಉರುಸ್ ನಡಪಾಯರೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಪಂಡದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಉರುಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೋನಾ ದೂರ ಆವಡ ಪಂಡದ ಆಶಿಸಾಯರು. ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, ഉള്ളാളം സയ്യിദ് മദനി ദർഗ അത് നമ്മുടെ കർണാടകയിലുള്ള അജ്മീറാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ. അവരുടെ ഉറൂസ് എല്ലാ 5 വർഷത്തിലൊരിക്കലും നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. ചില കാരണങ്ങളാൽ 2020 നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 2021 ഈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ വളരെയധികം നാം സ്തുതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല നിലയ്ക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട എംപിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന പതാക ഉയർത്തലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി
നല്ല നിലക്ക് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ നല്ല നിലക്ക് നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആഫത്തുകൾ, ബലാകൾ, ഈ കൊറോണ പോലെയുള്ള എല്ലാ ആഫത്തുകളെയും അല്ലാഹു തട്ടിദൂരത്താക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന് അനുഗ്രഹവും ബർക്കത്തും ചൊരിച്ചു തരട്ടെ. ഐക്യത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉറൂസ് എല്ലാ ഉറൂസിനേക്കാളും നല്ല നിലക്കാക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും അതിന് പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಗುರ್ಕಾರ್ಮನು ವಯಸ್ಸಿನ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಉರುಸ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗ್ ನಿಗದಿ ಮತದಿತ್ತಡು ಆಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಗಿಯಂದೆ ಉಪನಿರ್ದಾತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗ್ ದುಂಬು ಪಾಡೇರೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಪಾಯರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಗೊಂಡಂಥ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿಯವರ ಉರೂಸ್ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2020 ಕೊರೋನಾ ವರ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು, ಅಂದರೆ 428ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ಈ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾತಿನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಗಳು ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಮಿಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 21ನೇ ಉರುಸ್ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ಕೂಡ ಇದರ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜನವರಿ 16ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಆಡುಗಳನ್ನು, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅಂಥ ನೇರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಹರಕೆ ಆಡುಗಳು, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಉರುಸ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೊರೋನಾದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಫಲರಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಳ್ಳಾಲ ಉರುಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಪ್ರಿ ತಂಗಲ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ದುವಾ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ರೂಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕುಂಜಿಕೋಯ ತಂಗಲ್ರವರು ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿಬೋಧನೆ ನೀಡಿದವರು, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಖಾಜಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಇಂಬಿಚ್ಚಿ ತಂಗಲ್ರವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದರ್ಗಾವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಕಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾಜಿ ಖತೀಬರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಮ್ಮ ತೋಡಾರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸನಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಮಿತ್ರರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊರೋನಾದ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಜನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉರುಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಳವು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಲವೀಡಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದ ಖತೀಬರು ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ದಾರಿಮಿ, ದರ್ಗಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು UK ಮೋನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಬಾವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಹಾ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೌಷದ್ ಅಲಿ, ಆಜಾದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ UK ಇಲ್ಯಾಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು UT ಇಲ್ಯಾಸ್, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, UK ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ AK ಮೊಯ್ದೀನ್, ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬೂಬಕರ್ ಕೋಟೆಪುರ, MH ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೀರ್ ಹಾಜಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೆಂಡ್ರಾ, ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್, ಅಲಿಮೋನು, ಹಮೀದ್ ಕೋಡಿ, ಮೊಯುದ್ದೀನ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್, ಹನೀಫ್ ಸೋಲಾರ್, ಜಮಾಲ್ ಬಾರ್ಲಿ, ಅಬೂಬಕರ್ ಆಲಿ ನಗರ, ಕಾಸಿಂ ಕೋಡಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.